श्रीराधा कृष्णपादां गणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि पांचकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवं अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरिशे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दत्ताय कृष्णाय कृष्णाय दत्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की अंताय गौर प्रेम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्याയം 9 ശ്ലോകം 48 49 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാം. ഈ അധ്യായം അതോടുകൂടി തീരുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോ യുധിഷ്ഠിരോ ഗത്വാ സഹ കൃഷ്ണോ ഗജസ്വയാം പിതരം സ്വാന്തയാമാസ ഗാന്ധാരീം ച തപസ്വിനീം. തദോ യുധിഷ്ഠിരോ ഗത്വാ സഹ കൃഷ്ണോ ഗജാഹ്വയം പിതരം സാന്തയാമാസ ഗാന്ധാരീം ച തപസ്വിനീം. തദോ യുധിഷ്ഠിരോ ഗത്വാ സഹ കൃഷ്ണോ ഗജാഹ്വയം പിതരം സാന്തയാമാസ ഗാന്ധാരീം ച തപസ്വിനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോ യുധിഷ്ഠിരോ ഗത്വാ സഹ കൃഷ്ണോ ഗജാഹ്വയം പിതരം സാന്ത്വയാമാസ തപസ്വിനീം. തദോ യുധിഷ്ഠിരോ ഗത്വാ കൃഷ്ണോ ഗജാഹ്വയം പിതരം സാന്ത്വയാമാസ ഗാന്ധാരീം ച തപസ്വിനീം. തദോ യുധിഷ്ഠിരോ ഗത്വാ സഹ കൃഷ്ണോ ഗജാഹ്വയം പിതരം സാന്ത്വയാമാസ ഗാന്ധാരീം ച തപസ്വിനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോ യുധിഷ്ഠിരോ ഗത്വാ സഹ കൃഷ്ണോ ഗജാഹ്വയം പിതരം സാന്തയോ മാസ ഗാന്ധാരീം ച തപസ്വിനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോ യുധിഷ്ഠിരോ ഗത്വാ സഹ കൃഷ്ണോ ഗജാഹ്വയം പിതരം സാന്ത്വയാമാസ ഗാന്ധാരീം ച തപസ്വിനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോ യുധിഷ്ഠിരോ ഗത്വാ സഹ കൃഷ്ണ ഗജാഹ്വയം പിതരം സാന്തയാമാസ ഗാന്ധാരീം ച തപസ്വിനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं स्वन्दयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। शारदा माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं स्वन्दयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। सती देवी अम्मा हरे कृष्णा। सती देवी अम्मा माता जी। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। तदो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं स्वन्दयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शोभा प्रदीप माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्ण गजाह्वयं पितरं स्वान्दयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। शारदा जी नंबूदिरी माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा। ओम भगवते वासुदेवाय। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सुवर्ण प्रभा माता जी हरे कृष्णा माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी हरे कृष्णा माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनम्यूट माता जी। चलिए। तदो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। भारती अम्मा माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। श्रीजा विजय माता जी हरे कृष्णा माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मालती माता जी हरे कृष्णा माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्यामचंद्र प्रभु हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। बिंदु भवानी अम्मा माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ चलिए हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तदो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तंगमणि माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयम् विदरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला शाजी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण। अनम्यूट करो माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला शाजी माता जी। हरे कृष्ण। നമുക്ക് നല്ല അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजा ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ യുധിഷ്ഠിരോ ഗത്വാ സഹ കൃഷ്ണോ ഗജാഹ്വയം പീതരം സാന്ത്വയാമാസ ഗാന്ധാരീം ച തപസ്വിനി. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തഥാ പിന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഗത്വ അവിടെ പോകുന്നു സഹ സമേതം കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗജാഹ്വയം ഗജാഹ്വയ ഹസ്തിനപുരം എന്ന രാജധാനി പിതരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരനെയും ധൃതരാഷ്ട്ര സാന്ത്വയാമാസ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുക ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രപത്നി അഥവാ ഗാന്ധാരി ച തന തപസ്വിനിയും തപസ്വി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. അനന്തരം രാജധാനിയായ ഹസ്തിനപുരത്തേക്ക് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടൊപ്പം യാത്രയാവുകയും അവിടെ പേരപ്പനെയും തപസ്വിയായ പേരമ്മ ഗാന്ധാരിയെയും അദ്ദേഹം സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ദുര്യോധനന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെയും മാതാപിതാക്കളായ ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രവും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പേരമ്മയും പേരപ്പനുമായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം വിശ്രുത ജോഡികളായ ധൃതരാഷ്ട്രക്കും ഗാന്ധാരിക്കും അവരുടെ 100 പുത്രന്മാരെ നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ അത്തരമൊരു കഠോര വ്യതയാൽ അവർ ജീവിതം തള്ളിനീക്കുകയും പ്രായോഗികമായി തപസ്സികളുടെ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര പേരപ്പനായ ഭീഷ്മദേവന്റെ മരണവാർത്ത രാജാവിനും രാജ്ഞിക്കും മറ്റൊരു ശക്തമായ ആഘാതമായിരുന്നു. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്നുള്ള സാന്ത്വനം അവർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പം കൊട്ടാരത്തിലെത്തുകയും ഭഗവാനും യുധിഷ്ഠിരാജനും കരുണാർദ്രമായ വാക്കുകളാൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗത്താൽ ധൃതരാഷ്ട്രക്കുണ്ടായ ദുഃഖം തീർത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കരുണാർദ്രയായ മാതാവിന്റെയും വിശ്വസ്തയായ പത്നിയുടെയും ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഗാന്ധാരി തീവ്രയായ തപസ്വിയായിരുന്നു. തന്റെ പതിയുടെ അന്ധത ഹേതുവായി ഗാന്ധാരി സ്വമേധയാ കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടിയതായിരുന്നു. ഒരു പത്നിയുടെ കർത്തവ്യം പതിയെ 100% സ്വീകരിക്കുകയാകുന്നു. തന്റെ പതിയുടെ ശാശ്വതമായ അന്ധതയിൽ പോലും ഗാന്ധാരി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം പതിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിരുന്നു. ആകയാൽ പ്രവൃത്തിയാൽ ഗാന്ധാരി ഒരു മഹാ തപസ്വിയായിരുന്നു. അതിനു പുറമെ തന്റെ 100 പുത്രന്മാരുടെയും പൗത്രന്മാരുടെയും ഒന്നടങ്കമുള്ള വധത്തിലുണ്ടായ ആഘാതം സഹിക്കുക എന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിശ്ചയമായും താങ്ങാവുന്നതിലധികമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ ഒരു തപസ്വിയെ പോലെ അവർ സഹിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിലും വ്യക്തിവൈശിഷ്ട്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നിലായിരുന്നില്ല ഗാന്ധാരി. അവരിരുവരും മഹാഭാരതത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ സ്തുത്യർഹമായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷങ്ങളാകുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി 49ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിത്രാ ചാനുമദോ രാജാ വാസുദേവാനുമോദിത ചകാരാ രാജ്യം ധർമ്മേണ പിതൃപൈതാമഹം വിഭു. പിത്രാ ചാനുമദോ രാജാ വാസുദേവാനുമോദിത ചകാരാ രാജ്യം ധർമ്മേണ പിതൃപൈതാമഹം വിഭു. പിത്രാ ചാനുമദോ രാജാ വാസുദേവാനുമോദിത ചകാരാ രാജ്യം ധർമ്മേണ പിതൃപൈതാമഹം വിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अनिता कुमारी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. सीतारामन माताजी. हरे कृष्ण माताजी. चलिए माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. विशालाक्षी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. चलिए माताजी. ओम नमो भगवतो वासुदेवाय. पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वत्सला गोपाल माताजी. हरे कृष्ण माताजी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. राजी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. गिरिजा सुकुमार माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कृष्णा प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रतिभा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभु. हाँ चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. रमाबाई माताजी. हरे कृष्ण माताजी. चलिए. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. सुनीता जयराज माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. പിത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരപ്പനാൽ അഥവാ ധൃതരാഷ്ട്രാൽ ച അനുമത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വാസുദേവ അനുമോദിത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട് ചകാര നിർവഹിച്ചു രാജ്യം ധർമ്മേണ രാജകീയമായ തത്വങ്ങളുടെ നിയമസംഹിതയ്ക്ക് വഴിപ്പെട്ട് പിതൃപിതാവ് പിതാമഹൻ വിഭു അത്രത്തോളം ശ്രേഷ്ഠനായ വിവർത്തനം ഭാവാത്തമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. അതിനുശേഷം മഹാധർമാത്മാവായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ പേരപ്പനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ധർമ്മസംഹിതയും രാജകീയ തത്വങ്ങളും കർശനമായി അനുസരിച്ച് രാജ്യഭരണം നിറവേറ്റി. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വെറും നികുതി പിരിവുകാരൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഒരു പിതാവിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനേക്കാൾ ഒട്ടും താണതല്ലാത്ത രാജാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സദാ ബോധവാനായിരുന്നു. സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും
ആത്മീയവും ആയ ഉന്നമനത്തിന് എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാകുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പഞ്ചരബദ്ധമായ ആത്മാവിനെ ഭൗതികാവസ്ഥയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുക ആണെന്ന് രാജാവ് നിശ്ചയമായും അറിയുന്നു. ആകയാൽ ഈ പരിപൂർണതയുടെ പരമാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ട വിധം പ്രജകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാകുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ കർശനമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇവയെ സംബന്ധിച്ച് വരും അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കും. അദ്ദേഹം തത്വങ്ങളെ അനുകരിച്ച് സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃദ്ധനായ പേരപ്പന്റെ അനുമതിയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. ആ തത്വങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവത്ഗീത തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രഭാഷകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആദർശവാനായ പരമാധികാരിയാകുന്ന രാജാവായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ശിക്ഷിതനായ ഒരു രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏക രാജശാസന മെച്ചപ്പെട്ട ആധുനിക ജനായത്ത ഭരണത്തെക്കാൾ അഥവാ ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാരിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠമായ ശാസനമാകുന്നു. ജനസമൂഹങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചും കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ശൂദ്രരായി ജനിക്കുകയും അടിസ്ഥാനപരമായി നീചജന്മങ്ങളും വികലമായി അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടവരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരും ദുഷിച്ച സംസർഗമുള്ളവരുമാകുന്നു. അവർക്ക് സ്വയം ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുകയില്ല. ആകയാൽ അവരുടെ വോട്ടിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു വിലയുമില്ല. അങ്ങനെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമ്മതിദാനത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മരുടെ വിയോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ 9-ാം അധ്യായം ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാപിച്ചു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠൈ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലങ്കായതേ ഗിരിജ്ഞപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനകാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോക്തായ ജയരാജത്തെ ഹരേ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഋഷിമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുകയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരുടേതായ ആശ്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായില്ലേ. ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്, അതിനുശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടൊപ്പം ഹസ്തിനാപുരം അവിടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഗാന്ധാരിയും പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ 100 മക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. മറ്റാരും ആശ്രയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തന്നെ അവരെയും സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ. അത്രയും ധർമ്മിഷ്ഠനാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ഇത്രയൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ പാണ്ഡവർക്ക് നേരെ ധൃതരാഷ്ട്രം അല്ലെ, ആ ദുര്യോധന ധൃതരാഷ്ട്രം ശകുനി ഇവരൊക്കെ കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ പാണ്ഡവർ ചെയ്തത്. ഇത്രയൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ അവരുടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പേരപ്പനും പേരമ്മയായിട്ടുള്ള ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രയും കൊട്ടാരത്തില് സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അവരെ. ഇവിടെ അവർക്കും ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതിൽ ആ ധൃതരാഷ്ട്രക്കും ഒക്കെ ദുഃഖമുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.
ഇവിടെ ഗാന്ധാരിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കരുണാർദ്രമായ മാതാവിന്റെയും വിശ്വസ്തയായ പത്നിയുടെയും ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഗാന്ധാരി തീവ്രയായ തപസ്യായിരുന്നു. തന്റെ പതിയുടെ അന്ധത ഹേതുവായി ഗാന്ധാരി സ്വമേധയാ കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടിയതായിരുന്നു. ഒരു പത്നിയുടെ കർത്തവ്യം പതിയെ 100% സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ പതിയുടെ ശാശ്വതമായ അന്ധതയിൽ പോലും ഗാന്ധാരി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം പതിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിരുന്നു. ആകയാൽ പ്രവൃത്തിയാൽ ഗാന്ധാരി ഒരു മഹാ തപസ്യായിരുന്നു. ഗാന്ധാരി അത്രയും അല്ലെ, ഗാന്ധാരി രാജകുമാരിയായിരുന്നു. അപ്പോ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ തന്നെ അവരും അന്ധത സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് അവരുടെ കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഗാന്ധാരി അത്രയും വലിയ തപസ്യായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആകയാൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഗാന്ധാരി ഒരു മഹാ തപസ്യായിരുന്നു. അതിനു പുറമെ തന്റെ 100 പുത്രന്മാരും പൗത്രന്മാരും ഒന്നടങ്കമുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ടായ ആഘാതം സഹിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിശ്ചയമായും താങ്ങാവുന്നതിൽ അധികമായിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ പുത്രന്മാരും വധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. ഒരു കുട്ടി ഇല്ലാതായി തന്നെ എത്രമാത്രം സങ്കടമുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ 100 കുട്ടികളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിശ്ചയമായും താങ്ങാവുന്നതിൽ അധികമായി. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ ഒരു തപസ്യയെ പോലെ അവർ സഹിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിലും വ്യക്തി വൈശിഷ്ട്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നിലായിരുന്നില്ല ഗാന്ധാരി. അവരിരുവരും മഹാഭാരതത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ സ്തുത്യർഹരായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഗാന്ധാരി അത്രയും തപസ്യായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് അല്ലെ. അവര് ഭീഷ്മദേവനെ പോലെ തന്നെ അത്രയും മഹത്തരമായ വ്യക്തിത്വ ഉടമയാണ്. സ്തുത്യർഹമായ ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷങ്ങളാവുന്നെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഭീഷ്മ പിതാമഹനായാലും ഗാന്ധാരി ആയാലും എന്ന് പറയും. പിന്നീട് 49ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ വരുന്നു, ഇതിനുശേഷം മഹാധർമാത്മാവായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ പേരപ്പനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ധർമ്മസംഹിതയും രാജകീയ തത്വങ്ങളും കർശനമായി അനുസരിച്ച് രാജ്യഭരണം നിറവേറ്റി. നേരത്തെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഭീഷ്മ പിതാമഹനിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. രാജധർമ്മത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, സ്ത്രീധർമ്മത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, ഭക്തന്മാരുടെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യഭരണം നിറവേറ്റിക്കുണ്ടായി. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീധ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വെറും നികുതി പിരിവുകാരൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഒരു പിതാവിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനേക്കാൾ ഒട്ടും താണതല്ലാത്ത രാജാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സദാ ബോധവാനായിരുന്നു. സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും ആത്മീയമായ ഉന്നമനത്തിന് എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാകുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വജ്രബദ്ധമായ ആത്മാവിനെ ഭൗതികാവസ്ഥയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുകയാണെന്ന് രാജാവ് നിശ്ചയമായും അറിയുന്നു. ആകയാൽ ഈ പരിപൂർണതയുടെ പരമാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ട വിധം പ്രജകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാകുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വെറും ഇന്ന് കാണുന്ന ഭരണാധികാരികളെ പോലെ വെറും നികുതി പിരിക്കുന്ന ആൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരു പിതാവിനേക്കാളും ആത്മീയ ഗുരുവിനേക്കാളും ഒക്കെ ഒട്ടും താണതല്ലാത്ത രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്റെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സദാ ബോധവാനായിരുന്നു. അത്രയും ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളെ പോലെ നികുതി പിടിക്കുക അല്ലെ, മറ്റുള്ള പ്രജകൾക്കുള്ള സംരക്ഷണവും മറ്റൊന്നും നൽകാതിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുക എന്ന, നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരാണോ അവര് തന്നെ നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വജ്രബദ്ധമായ ആത്മാവിനെ ഭൗതിക അവസ്ഥയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുകയാണെന്ന് രാജാവ് നിശ്ചയമായും അറിയുന്നു. ആകയാൽ ഈ പരിപൂർണതയുടെ പരമാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ട വിധം പ്രജകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് കഴിയുകയാണ് അല്ലെ, ബന്ധനത്തിലാണുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന ആ പ്രക്രിയ എല്ലാവർക്കും പ്രജകൾക്കൊക്കെ നൽകേണ്ടത് ഒരു രാജാവിന്റെ ചുമതലയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗുരു എന്താണ് ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനേന സസ്യ ദൈവന്ന തസ്യ നവതീശ സസ്യ നമോ ചെയ്ത് സമുപേതമുക്തി നമോ ചെയ്ത് സമുപേതമുക്തി. അപ്പോ ഒരു ഗുരുവും അച്ഛനും അമ്മയും മറ്റ് ആരൊക്കെയാണോ സംരക്ഷകരായിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ തന്നെ അവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് ഋഷിദേവൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകൾക്കൊക്കെ എല്ലാം ക്ഷേമം, അവർക്കൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു രാജാവിന്റെ ചുമതലയാണ് അല്ലെ. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ആഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം എല്ലായിടത്തും എത്തണം, എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്തും പ്രസിഡന്റിന്റെ അടുത്തും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. എന്നാൽ അതൊന്നും അത്ര കണ്ട് ഭരണാധികാരികളൊന്നും ഏറ്റെടുത്തില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്നും കാണാം അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികളും ഉണ്ട് ലോകങ്ങളിൽ അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും വാർത്ത പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം MP ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുന്നേ ഭഗവത്ഗീത തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് അവിടെയൊക്കെ പശുക്കളെയൊക്കെ ഊട്ടുകയും അവർക്കൊക്കെ പശുക്കളൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയും മറ്റുള്ള സന്യാസിമാരെയും അവരെയൊക്കെ ആദരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതല്ല, എന്നാലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോ ഒരു പ്രഭുപാദര് പറയും എപ്പോഴും ഒരു നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ആള്, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയാലും എല്ലാം ഒരു ഡിവോട്ടി ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ പ്രജകൾക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നീതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു രാജാവ് അല്ലെ, അവരുടെ കീഴിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം നേടാം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ വേണ്ടുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യകരമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുക, സ്കൂളിലൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത വിതരണം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർക്ക് അണികളായിട്ട് ആരെയും കിട്ടില്ല. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലാതെ നേതാക്കന്മാർക്ക് കുടികുടിക്കലല്ല എന്നൊക്കെ അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ആരെയും ലഭിക്കില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ അവര് അതില് വിരല് കൊണ്ടിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ആരും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു അല്ലെ. അവരതിനെ തടസ്സം നിൽക്കും. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ എത്ര തന്നെ ഇതൊക്കെ അടിച്ചമർത്താൻ പുറപ്പെട്ടാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം ഇത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുകയും അവരൊക്കെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് തിരികുകയും ചെയ്തു. എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റഷ്യയിലൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. പ്രഭുപാദര് റഷ്യയില് പോയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് 3 മണിക്കൂറാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായത്. ഒരേ ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് ആ റഷ്യ മുഴുവനായിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. അവിടെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കത്തിക്കുകയുണ്ടായി, ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുകയുണ്ടായി. അവരെ എന്നാലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ജയിലിൽ വെച്ചിട്ടും ജയിലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കൂ, നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവര് അവിടെ വെച്ച് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട്, പല്ല് തേക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തിലകം തൊടുകയുണ്ടായി.
പിന്നെ അവിടെ കഴിക്കാൻ കൊടുത്തില്ല ബ്രെഡ് ഉരുട്ടിയിട്ട് ജപമാലയുടെ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ജപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം വിഷമങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ മായാപൂരിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവോട്ടീസ് വരുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. ഏറ്റവും യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് അവരൊക്കെ റഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോ എത്ര തന്നെ ഇതൊക്കെ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കിയാലും ഒരിക്കലേ എല്ലാവരും സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് ചേരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയമം എല്ലാവരെയും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് ഒരു രാജാവിന്റെ ചുമതലയാവുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നിർവഹിച്ചു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ തത്വങ്ങളൊക്കെ കർശനമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇവയെ സംബന്ധിച്ച് വരും അധ്യായങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഈ തത്വങ്ങളെ അനുകരിച്ച് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ പരിചയസമ്പന്നനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃദ്ധനായ പേരപ്പന്റെയും അനുമതിയും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവത്ഗീത തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രഭാഷകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആദർശവാനായ പരമാധികാരിയാകുന്ന രാജാവായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ശിക്ഷിതനായ ഒരു രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഏക രാജശാസന മെച്ചപ്പെട്ട ആധുനിക ജനായത്ത ഭരണത്തെക്കാൾ അഥവാ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാരിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠമായ ശാസനമാകുന്നു. ജനസമൂഹങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചും കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ശൂദ്രരായി ജനിക്കുകയും അടിസ്ഥാനപരമായി നീതി ജന്മങ്ങളും വികലമായി അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടവരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരും ദുഷിച്ച സംസർഗമുള്ളവരുമാകുന്നു. അവർക്ക് സ്വയം ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ആകയാൽ അവരുടെ വോട്ടിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു വിലയുമില്ല. അങ്ങനെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമ്മതിദാനത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രരായിട്ടാണ്, ഹലോ ശൂദ്ര സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ അവരൊക്കെ ശൂദ്രരായിട്ടാണ് ജന്മം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി നീതി ജന്മങ്ങൾ വികലമായി അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടവരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരും ദുഷിച്ച സംസർഗവുമുള്ളവരാകും. അവർക്ക് സ്വയം ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുകയില്ല. അപ്പോ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ ശൂദ്രരുടെ നിലവാരത്തിൽ അവര് വെറും ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. ഈ ശരീരം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ശീലപ്രഭുപാദരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം അവർക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധത്തില് അവരൊക്കെ അതിനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും യാതൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അവരെ അവരുടെ വോട്ടുമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ജയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ, അവര് പലതരത്തിലും കാണാം. പലതരത്തിലുള്ള എലക്ഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നൽകും, പലതരത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ വോട്ട് നേടാനായിട്ട്, അങ്ങനെ വോട്ട് നേടിയിട്ട് ജയിക്കുന്ന വ്യക്തി മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജനപ്രതികളായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നിവിടെ നമുക്ക് കാണാം. നേരത്തെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആ രാജ്യം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിമുഖത കാണിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഞാൻ കാരണമാണ്. എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. യുദ്ധത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാം എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഭരണം നേടാനായിട്ട് അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അത്രയും സത്യസന്ധനും നീതിയുള്ളവനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവസാനം ഭഗവാൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഭീഷ്മദേവനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് പിന്നീട് ആ രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കാമെന്നുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയുണ്ടായത്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള
കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെല്ലാം ശൂദ്രരായി ജനിക്കും. അടിസ്ഥാനപരമായി നീതി ജന്മങ്ങളും വികലമായി അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടവരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരും ദൂഷിച്ച സംസർഗവുമുള്ളവരുമാകുന്നു. അവർക്ക് സ്വയം ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണമായ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ആകയാൽ അവരുടെ വോട്ടിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു വിലയുമില്ല. അങ്ങനെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമ്മതിദാനത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഈ ശ്ലോകത്തോടെ ഈ അധ്യായം തീരുകയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീഷ്മരുടെ വിയോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിന്റെ 9-ാം അധ്യായം ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. നമുക്ക് നാളെ മുതൽ അധ്യായം 10 തുടങ്ങാം. ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണം എന്നുള്ള അധ്യായം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമഹാരാജ് നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസ്കൃതേവച പതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമഹാരാജ് നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താം.